إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Elhamdülillah deb Allah subhanahu wa ta'ala'nı maqtıyız, danlıyız, zurlıyız, barşa bergen nimetleri için. Hem elhamdülillah qalbimizden türünden çıkan barşa salavat şerifler, bizning şuşu turu yolunu ko'rsatgan, cennet yolunu bizga anlatıp kaldırgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna salavat şerifler barıp erişseydi. Her bir adam balası bu dünyada yaşaganda baxit saadatga erişesi kile, hayırlı yaxşı turmuşda yaşayısı kile, hamini o'zincha şuşu baxitni izli, şuna ımtıla, kimdir onu akşada ko'ra, kimdir ko'p balada, kimdir nindidir zo'r darajalarga erishida, yaxshi ishda ishlawda ko'ra. Amma bugungi kunda har birimiz mana ko'zi ochildi, şuşu akşaga tabınıp yaşagan şurda da, kapitalistik şurda da kishi anglay boshladi. Mana bu nindidir darajagina alu, ko'p akşa ishlawgina hali oxirchikda baxtli etmay ekanin. Kishi anglay boshladi, ko'p bala da agar da balang tarbiyasiz bo'la ekan, bala da hali baxtli etmay. Hali kirisincha bir oyanish bo'lirga mumkin. Chunki mana ko'p etib akşa ishlagan kishilarda kela, mana Qozonning o'rtasida yaxshi qiymatli kvartiram bardi, shahar qirg'inda da zo'r kottejim bardi, o'zimda 6-7 millionlik mashinada yurimdi, xotinimda da yaxshi mashina, balalarimda amma şuşu bo'lgan boylig'imdan lazzat topa olmamdi. Chunki mana bunda burshudi. Burchilamdi, şuşuni boylig'imni yo'qolsam nishlarmen ekan, xotinim любовниga ketsam nishlarmen ekan, balalarim da aqsha kerak bo'lgandagina jonima yonlarima kelalardi, aqsha sorar ishingina halimni da bilmaylardi, umuman o'zimni bir keraksiz kishisimon his etamdi. Ham bugungi kunda da ko'ramiz, chinabda mana ko'p aqsha bo'ludi, hali ul şuşu bizga biz tilagan rahatlikni bermay. Bir kishi aytadi, ishlayimdi ko'p etibdi. Ama shulay ko'p etib chiqib ketadi. Hatto bo'lgan aqshamni da kerakli o'zima kerak bo'lgan narsalarini da ola olmaycha qolamdi. Ikkinchilari siyli mana 3 bala o'stirdim bir qayg'irtdim kvartirasini olib berdim mashinasini oldim kreditga amma ağır şaqtada şaltıratasın ki ya nedostupin ya vaqtim yo'qdi, hatto g'odigina yordamda ko'rmimdi. Mana ko'ra boshladik, biz o'ylagan baxt alul shinlab turib, alul baxt nindidir o'ngish qozonu tugul ekan. Biz hamon hali aldalanamiz. Bizga chunki televizor, kino, Instagram, TikTok şuşu bütün motor turmushni ko'rsatadi. Biz o'ylaymiz, mana şuşu nindidir o'ngishga erishish, shu aqsha baribir hali u bizni nindidir baxt, nindidir bir rahatlik beradi deymiz. O'zimiz shu darajaga erishib, o'zimiz shu maqsadga erishib, ani topmaycha biz adam balasi baribir bizga borib erishmaydi. Chunki kishi o'zi o'z tajribasi osha o'tkargandagina shu oyanishni anglaydi. U baribir kishimna boy mul turmushda yashasa, aning barisida jirlab boradi bu o'ylay. O'zinagina erishgach, u anglashi, aha, munda tugul ekan hali shin baxt. Ham shulay ikkinchi yog'i bor, kishi ishini shqayolga beshi, bir qiymatli yurtda da turmay, zo'r yurtda tugilma, Qozonda kvartirasi da yo'q, mashinasi da Porsche Cayenne tugil, ana u baxtli. Yaratgan xotini bor, balalari yonida yugurib yuri. Bar narsadan da elhamdülillah nindigina pandemiya bo'lmasin, nindigina krizis bo'lmasin, har vaqtda da elhamdülillah Allohning bor bergani shukrdi.
Канагат бар нәрсәдән ди. Һәм күңелендә шундый рәхәтлек. Чөнки аның менә монда нәрсә Аллаһ Тәгалә салган? Тынычлык салган. Ул булган малыннан, булган сәламәтлегеннән, булган йортыннан канагат. Менә шушы өчен очка ялгап канагатлык белән яшәгән кеше ул күпкә бәхетлерәк теге байдан. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аның менә шушы йөрәгенә салган. Шушы күңел тынычлыгы. Менә чынлап та бәхетнең нигезе ничек Аллаһ Субханаһу Коръәндә, Пәйгамбәрнең хадисләрендә дәлилләде, барлык бәхет ди, менә шушы күңелеңнең бай булуында ди. Күңел рәхәтлегендә ди. Чөнки бит әле матди кенә түгел, безнең җаныбыз да бар. Тәнне ашаткан кебек җанны да ашатырга кирәк. Менә ашама вакытта эшебез быгырдый башлый бит, бик каты ашыйсы киләме, бик авыр була, бер нәрсә эшлисе килмәй. Менә җаныбыз да ач була икән. Ачлык була икән, ул да шушындай ук канагатсызлык хисе үткәрә башлый үзендә. Һәм шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә Адәм балаларына вәгъдә бирде, һәм чакырды күбрәк омтылырга шушы күңел тынычлыгына. Һәм әйтте, менә бу күңел тынычлыгының әгәр дә байлык булып та, мул тормышта яшәп тә, шушы күңелебездәге рәхәтлек булмый икән, бер нинди дәрәҗәләрдә мондый бәхетне бирмәй. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә вәгъдә итте, ничек сон ирешергә шушы күңел тынычлыгына, рәхәт яхшы тормышка. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә Коръәндә иң беренче сәбәпләрен әйтте. Нәхл сүрәсенең 97-нче аятында: "Мен عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" ди. Кем ди? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтмәй, кем ди күп акча эшләде, нинди дәрәҗәгә иреште ди, яхшы тормышта яшәтәчәкбез ди, юк. Нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә? Кем? Иман китереп ди, иманлы хәлдә ди, игелекле, изге гамәлләр кылып яши икән ди, ихлас күңелдән. Без аларны иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез ди. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте нәрсә ди? Иман һәм изге гамәл ди. Менә бәхетнең нигезе ди, шушы ике нәрсәдән тора икән. Иман һәм иманыңны дәлилли торган игелекле гамәлләр. Һәм нәрсә ди? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ди. Һәм аларга шушы нәтиҗәне ди, шушы савапны ди, алар эшләгән амәлдән дә ди күбрәк кайтарып бирербез ди. Менә кеше изгелек кылганда, берәрсенә садака биргәндә, уйлый, шушы акчамны югалтам инде, юкка чыга инде дип, менә әле мин Әхмәт айдагы шир садакасы турында сөйләп китте. Кеше бит шуны да әле яшь начарларын, вакларыннан асала, шири башлаганнарын, шундыйларын тутрайда буларга ярый дип. Кеше уйлый, менә садака биргәндә, берәр кешегә берәр ни изгелек кылганда, ул уйлый, шушы малымны, шушы нәрсәмне югалтам дип. Аллаһ Тәгалә әйтә, без хәерлесе белән күбрәк кайтарабыз ди. Син бирдең икән 1000 тәңкә берәр мохтаҗга, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне я сәламәтлек белән, я эшендә күбрәк заказлар белән, сәүдәңдә, яки шушы булган калган акчаңа бәрәкәт аша сиңа шушыны кайтара. Яки кыямәт көнендә инде әҗерен күпләтеп бирәчәк. Ягъни нинди генә ихласлы изгелек эшләмә Аллаһ өчен, Аллаһ та хәерлесе белән аны кайтара. Шуңа күрә изгелек кылганда уйларга кирәкми, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә өчен берәр нәрсә бирде икән, синең бу юкка чыга дип. Юк, Аллаһ Тәгалә иң хәерле юлы белән аны кайтарачак. Шуңа күрә менә бу бәхетнең нигезе, бәхеткә илтә торган сәбәпләрнең бер юлы хакыйкый бәхеткә, шушы канәгатьлеккә, күңел тынычлыгына иң беренче нигезе ул нәрсә?
ул иман һәм игелекле гамәлләр. Әйе, мусульман кешесе ул әле бу дөнья белән генә шикләнми. Без беләбез, бу дөнья белән генә әле тормыш бетми, безнең әле мәңгелек тормышыбыз бар. Һәм менә ике уңышка да ирешер өчен шулай иман белән изге гамәл кирәк. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Иннәлләзина аману ва амилу салихати канат лахум джаннатул фирдауси нузула." Дөреслекдә дә кемнәр иман китерде һәм изгелек кылды ди, аларга ди фирдауи җәннәтләре булыр ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля монда әйтмәй, күп акча эшләде, нинди зур дәрәҗәләргә иреште, шуларга җәннәт була дими. Шарт итеп куйды иман, Аллаһның барлыгына, берлегенә ышану, аңа гыйбадәт кылу. Һәм шушы иманыбызны раслый торган изге гамәлләр. Һәм икенче сәбәп шушы күңел тынычлыгына, шушы бәхеткә илтә торган ул да булса, файдалы гыйлем алу. Чөнки гыйлемнең була файдалысы һәм файдасызы. Тормышыңда да файда китерә торган гыйлемнәр бар, шулай бит. Шулай ук бар тормышыңда да зыян сала торган гыйлемнәр. Ничек инде ул гыйлем битене бөтенесе файдалы? Юк, гыйлемнең бар файдасызы. Берәрсе бер аферистик операциялар ясарга өйрәтә икән, яхшырак урларга, яхшырак кешене алдаларга. Бу шулай гыйлем, әмма бу файдасыз, зыян китерә торган. Әйе, күпмәдер шушы алдалау белән, караклык белән син акча эшләргә мөмкинсең. Әмма ул акча сиңа бәрәкәт бирмәячәк. Я сәламәтлегеңне какшатасы, я юл фаҗигасына очрыйсың, яки өең янырга мөмкин. Шуңа күрә, менә шушындый начар юл белән эшләнгән малның файдасыз гыйлемнең, аның була әле хәерсез нәтиҗәсе дә. Ә мусульман кешесе ул омтыла дөньяда да һәм ахират эчендә дә бары тик файдалы гыйлем генә алырга. Кызганыч, бүгенге көндә инде без әзрәк кенә шушы гыйлем алу юлыннан тайпылдык, хәтта дөньяви гыйлемгә барганда да без гыйлем алырга тырышмыйбыз, ниндидер инде бу бигрәк яшьләргә кагыла, ниндидер кәгазь генә алырга тырышабыз. Без үзебез дә менә институтлар бетердек, шулай бит инде безнең дә максаты дөрес түгел. Безгә кирәге бары тик кәгазь. Һәм укып чыгас, 5 ел зрәгә үтә, күпмә тиянинең акчасы, ул кәгазь просто нәрсәдә ята, шкафта ята. Чөнки ул файдасыз. Без кердек кәгазь өчен генә. Абар дуслар, алар берәр һөнәр алып чыкты һәм 5 ел эчендә күпкә күтәрелде, шул дөньяви яктан, йорт ягыннан, машина ягыннан безнең булган кәгазьгә караганда да. Менә бүген институтлар, каилар бетерәләр, кибеттә эшләп йөриләр, кассир булып, шулай бит грузчик булып. Әгәр дә без берәр файдалырак һөнәр алган булсак, балта сөясе булсын, манда сварщик булсын, күбрәк дөньядан уңышка ирешеп булыр иде. Һәм шулай иң беренче мусульман кешесе инде омтылырга тиеш әле дини гыйлемгә дә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы укыячак аятлары күбрәк кагыла безнең дингә кагылышлы. Чөнки әгәр дә кешенең дини гыйлеме була икән, ул дөньясын да яхшы алып барачак һәм ахиратын да. Чөнки әгәр дә син яхшы специалист, яхшы һөнәрче буласың икән, шул ук вакытта әдәп әхлак булмый икән, кешелеклек сыйфатлары булмый икән, син шушы даирәдә, шушы өлкәдә бәрабәр яхшылап уңышка ирешә алмаячаксың. Һәм әдәп әхлакны, менә шушы кешелеклек сыйфатларын, намусыңны сатмыйча эшләргә безгә шушы динебез, дини гыйлем генә бирә ала. Һәм менә бу дөньяви гыйлем булуда, дини гыйлем булуда кешене зур дәрәҗәләргә күтәрә. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Муҗадала сүрәсенең 11-нче аятында: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма дараҗат." Кемдә кем ди?
Иман китерде. Беренче нигез дидек иман. Һәм илм. Иман һәм гыйлем булган кешеләрне Аллаһ Субханаһу ва Тааля төрле дәрәҗәләргә күтәрер. Шуңа да менә бүгенге көндә дә күрәбез, дини яктан да аның гыйлеме бар икән, ул чынлап та аның дәрәҗәсе өстен. Дөньяви яктан да берәр өлкәдә, стройка булсын манда, IT сфера булсын манда, шулык машина ремонтлау, механик булсын манда, әгәр дә аның тәҗрибәсе, гыйлеме күбрәк икән, аны кеше күбрәк хөрмәт итә. Күбрәк кеше мөрәҗәгать итә. Әле шуңа өстәп кешелекле булса, намусын пычратмыйча, гадел итеп, кешегә зулымлык кылмыйча эшли икән, моның Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен тагын да күтәрә. Без аны дөньяда да бик яхшы күрәбез. Шуңа күрә мусульман кешесе һәр вакытта да гыйлем алырга омтылырга тиеш. Чөнки коры намаз укып кына әле алга китеп булмый. Менә шушы дингә карасак да, без мусульманнар мәчеткә килдек икән инде, әлхәмдүлилләh, Аллаһка ышанучылар, без аңларга тиешбез. Коры мәчеткә йөреп кенә алга китеп булмый. Намаз укып, ураза тотып кына алга китеп булмый. Алга китерер өчен безгә гыйлем алырга кирәк. Безгә күбрәк Куръан укырга кирәк. Куръанның мәгънәләренә төшенергә кирәк. Безгә өйрәнергә кирәк шушы Куръанны тәфсирләүче, аңлатучы хәдисләрне укырга. Бик тә тормышыбызда кирәкләрен ятларга. Чөнки динебез ул тормышның бар өлкәләрендә үз өчен алган. Кайбер кеше уйлый, дин ул мәчеткә килеп намаз укуына. Юк. Динебез сәүдәне үз өчен алган, ничек итеп сәүдә кылырга кирәк, нәрсә сатырга ярый, нәрсә сатырга ярамый. Сату алыш биргәндә дә ничек ул сәүдә килешүләр үтәлергә тиеш. Гаиләдә дә ничек гаилә корырга кирәк, ничек баланы тәрбияләргә кирәк, гаиләдә низак чыкса, аны ничек чишергә кирәк. Динебездә барысы да бар. Сәфәргә чыксак, ничек итеп сәфәргә чыгырга кирәк, кем белән чыгырга кирәк, ничә кеше чыгырга кирәк сәфәрдә, ничек намазларны укырга, ничек гыйбадәт кылырга, динебездә барысы да бар. Авырттык икән, ничек даваланырга кирәк, ничек шөкергә кирәк, нәрсәләр эчәргә, динебездә барысы да бар. Һәм күбрәк укыган саен без тагын да катырак инанабыз шушы динебезнең хак икәненә. Динебездә загыйф булуының сәбәбе дә дини мәгърифәтебез загыйф булу сәбәпле. Динебезне күбрәк өйрәнсәк, без аңлыйбыз нинди камил, нинди без бәхетле кешеләр икәнен. Кайбер кеше әйтә, бу диндә юктыр инде. Диндә юк, чөнки син аны белмисең. Динебез моңа чишелеш бирми. Динебез чишелеш бирми, чөнки синең диндә тәҗрибәң, гыйлемең юк. Динне яхшылап өйрәнсәң, бөтен тормышның да, бөтен вазгыятына җавап табып була. Һәм шуңа күрә диннән гаеп эзләргә кирәкми. Дин тотучыларның кайбер загыйфлекләре, җитешсезлекләре бар. Әмма бу дин түгел. Ул кеше, ул фәрештә түгел, ул ялгыша. Әмма динебездә, ислам динендә, Коръәндә һәм Пәйгамбәрнең юлында бернинди җитешсезлек тә юк. Һәм өченче сәбәп, ничек без менә шушы бәхеткә, ничек шушы күңел тынычлыгына ирешеп була, ул да булса тақвалык. Тақвалык Аллаһның әҗер савабын өмет итеп, изгелек кылу һәм Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып, гынахлардан тыелу. Кеше тақва булган саен күбрәк омтыла хәерле, игелекле гамәлләр кылырга. Кеше тақва булган саен гынахлардан ерагая. Рибадан да, зинадан да, алдаудан да, караклыктан да, гайбәттән да һәм башка. Тақвалыгы загыйф булган саен ул изгелек кылудан да ерагая һәм гынахларны да күбрәк эшли башлый. Һәм менә шушы өченче сәбәпне дә аңлар өчен безгә икенче пункт бик мөһим, гыйлем. Нәрсә соң ул изгелек? Нәрсә соң ул гынах? Гынахлар ничә төргә бүленә? Бөтенесен белергә нәрсә кирәк?
шулай гыйлем кирәк. Кеше гыйлем алмый икән, шушы гынаһка бата. Һәм шушы тақвалык сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә бәрәкәт бирә тормышыбызда, малыбызга да, вакытыбызга да, гаиләбезгә дә, балаларыбызга да. Кайбер вакыт шалтыраталар. Менә яхшы эштә эшлим, әмма эшемдә инде кайбер вакытта харам мөгамәләләр бар. Нишлим икән? Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ман яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Кем ди Аллаһтан куркып ди, тақва булып ди, берәр харамны калдыра икән ди, ядж'ал лаху махраҗа, аңа ул ди шушы проблемадан чыгу юлын бирәчәк ди. Һәм көтмәгән, уйламаган җирдән ди ризыклар белән ризыкландырам ди. Һәм тормышта да бик күп мисаллар китерәсе килә. Мин аны гел сөйлим инде, бәлки ишеткәнегез дә бар. Менә бер дус малай бар иде. Ул бер харам эштә эшли иде. Һәм намазга баскач аңлаттык шушы эшенең харам булуы. Хәмер сата иде, ярар әйтик. Аны бик сөйләргә хушмый инде. Күз тиерди. Дин белән кызыксына башлады, намазга башты. Әйтәбез, эшең харам. Китсәң хәерлерәк. Аллаһ шушы аятны китердек. Тақвалы булсаң, Аллаһтан курсаң, Аллаһ Тәгалә чыгу юлын бирәчәк. Хәерлерәк тагын да күбрәк хезмәт хакы алырлык эш бирәчәк. Ризыкландырачак, курыкма. Чөнки ризык синең начальник, синең эшеңдә түгел. Аллаһ Тәгаләдә. 10 ел элек 70-80 мең зарплата, ул бик зур акчалар. Плюс организациядан машина, бензин һәм башка. Бәрбер китмәде. Һәм Аллаһ та кисәтү җибәрде. Бик каты юл фаҗигасына очрады. Машина яраксыз, әмма үзе исән калды, бер нәрсә булмады. Һәм шунда уйланды, бу Аллаһ Тәгалә бер кисәтү. Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да кисәтү җибәрә. Фикерләп, карап, анализ ясап җибәрә, йөрергә генә кирәк. Бер нәрсәгә әзерлек, Аллаһ Тәгалә сиңа я сәламәтлек белән, я бер фаҗига белән. Һәм шул вакытта уйланды, Аллаһка тәвәккәлләп, заявление язып, бу эшен калдырды. Һәм чынлап та Аллаһ Тәгалә моны икенче бер строительный фирмага шундый ук яхшы бер эшкә урнаштырды. Хезмәт хакы нәкъ шундый булды. Һәм инде бүтән юлларны ачып, сәбәп кылып инде, әлхәмдүлилләh, ипотекадан тыелып квартира алмаганы, Аллаһ Тәгалә 5% шушы эштә эшләүче бер дусты үй сатты. Һәм менә карагыз, бер гынаһтан тыелып, Аллаһтан куркып, эшен калдырганы, Аллаһ Тәгалә яхшы эшкә дә урнаштырды, һәм харамсыз, ипотекасыз, кредитсыз йортында бирде. Һәм мондый мисаллар бик күп. Безнең вакыт бик әз, шуңа күрә бөтенесен сөйләп торып булмый, әмма нәрсә әйтәсем килә, мин әйтмим, Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә. Аллаһ өчен ди бер нәрсәне калдырасың икән, Аллаһ та һич шиксез аны яхшысы белән әйләндереп бирәчәк. Яхшысы белән кайтарачак. Һәм менә шушы аятны безгә ятлап калырга кирәк. Ва ман яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа. Кем Аллаһтан курка икән, һич шиксез чыгу юлын бирәчәк. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм уйлама, көтмәгән җирдән ризык бирәчәк. Һәм нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля тагын да ныгытып куя. Һәм кем Аллаһка тәвәккәлли ди, ул аңа җитәчәк ди. Әле тәвәккәллек турында аерым без сөйләшәчәкбез. Һәм менә шушы 4нче пунктта инде шушы тәвәккәллек. Аллаһтан өмет итү, Аллаһка таяну. Менә без берәр эш эшлисе булса, берәр кая барасы булса, берәр җиргә урнашасы булса, без күбрәк тәвәккәллибез кемгә? Кешеләргә. Яхшы урында эшләгән абзыйларга, туганнарга, яки акчага, моңа төртәм дә, моны сөйләшәм дә, моны бәреп булдырам дип. Иманыбыз зәгыйф булу сәбәпле без күңелебезне бәйлибез матди нәрсәләр белән, сәбәпләр белән. Әмма без мусульманнар бер кайчан да шушы матди нәрсә белән күңелне бәйләргә тиеш түгел.
Моңа да мисаллар бик күп тормыштан китереп була. Менә ярат дустым бар, менә ул сөйләшәчәк, шул эшли дип таяна, ахыр чиктә ул дустын үзене эштән алып аталар. Шул таянган кешесе дә эшсез кала, үзе дә эшсез кала. Яра, улымна менә шушы бер абзый бар, сөйләшә укырга кертә. Хоп, теге абзыең ришвәттә тотыла, анда куып чыгаралар. Сине дә ришвәт биргән өчен, тегенең белән сөйләшкән өчен сине дә таскать итә башлыйлар судка. Нәрсә өчен? Бер кашан да кешегә таянырга ярамый. Таянырга кирәк Аллаһ кына. Аллаһ кына хәерле нәтиҗәне бирүче. Кайбер кеше эшенә, үзенең тәҗрибәсенә, гыйлеменә тәҗрибә, мин эшлим, мин булдырам ди, көне-төне эштә ята. Әмма эшлиләр, акчаны түләмиләр, куып кайтаралар. Эшләде бит ул, сәбәп кылды, нәтиҗәсе юк. Ни өчен үзенә таянды? Сәләтенә, гыйлеменә, тәҗрибәсенә, начальствога. Ахыр чикта Аллаһта күрсәтте. Нәтиҗә бит начальниктан түгел, миннән. Менә Аллаһтан бар нәрсәдә икәнен тагын бер аңлар өчен күрсәтәсе килә. Менә кеше миннәнергә ярата, мин булдырам, мин эшлим дип. Менә гади тагын бер мисал китерәсем килә. Бигрәк тә гаиләләрдә. Бик күп яшь гаиләләр бала алып кайта алмыйлар. Бик күп ешшери торган, ишеткәнегез дә бар. 5 ел торалар, 10 ел хәтта тора, бала юк. Менә монда күрсәтә Аллаһ Тәгалә кудрәтен. Сәбәп кыласыз, нәтиҗә юк. Хәтта кайберләре каберләрен ярар. Акчабыз бар, искусственное оплодотворение ясыйбыз. Больницага барабыз да. Шундый гаиләләр бар. 2-3 тапкыр ясадылар, шушы искусственное оплодотворение. 400 мең акча түктек инде, нәтиҗә юк ди. Менә Аллаһ Тәгалә ничек күрсәтә адәм балалары, тәкабберләнмәскә. Нинди генә фәнгә таянып та, нинди генә көчле табибларга ышанып та ди, нәтиҗә юк. Без тәкабберләнергә яратабыз. Менә медицина алга китте анда, фән алга китте ди, Аллаһ Тәгалә күрсәтә шунда да. Аллаһ Тәгаләдән бул дигән әмер килми икән, без адәм балалар загыйфлар, бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Талак сүрәсенең 3-нче аятында: "Ва ман ятаваккал ала Аллаһ фа хуа хасбух" ди. Кем Аллаһка тәвәккәллек кыла ди, ышана ди, ул аңа җитәчәк ди. Шуңа күрә күңелләребез һәр вакытта да Аллаһ белән бәйле булырга тиеш, кеше белән түгел. Кеше нинди генә идеал булмасын, ул һәр вакытта да нишләргә мөмкин, ахыр чиктә юк диергә мөмкин, синнән борылып куярга мөмкин. Шуңа күрә нинди генә якын кеше булмасын, аңа өметләнергә, тәвәккәл кылырга ярамый. Һәм инде 5-нче сәбәп шушы күңел тынычлыгына, бәхеткә ирешүнең изгелек кылу. Үзеңә иң беренче игелекле гамәлләр кылу. Менә без яратабыз безгә ярдәм итүләрен. Без яратабыз кайбер эштә безгә килеп матди мәгънәдә киңәш белән ярдәм итүләрен. Шул вакытта үзебез бер дә омтылмыйбыз кешегә ярдәм итәргә. Физик эш беләнме, акча беләнме, әмма үзебезгә карата яратабыз. Менә безгә дә кешенең ярдәмчел булуын теләсәк, үзебез иң беренче чиратта ярдәмче булырга кирәк. Хәтта моны байлар да әйтә, менә бит инде бик күп мода китте бит инде, бизнес-тренерлар, коучерлар, шулай бит, бик каты сөйлиләр, саморазвитие дип, төрле анда тренинглар үткәрәләр. Хәтта менә шушындый бай өйрәтүчеләр дә әйтә, менә сезнең керем яхшы булуын теләсәгез ди, ниме? Үзегез бирегез ди, аннары сезгә бирәчәкләр ди. Хәтта менә шундыйлар да әйтә, алар да аңладылар, Аллаһ Тәгаләнең законын, менә син биргәндә генә сиңа бирәчәкләр, син ярдәм иткәндә генә сиңа ярдәм итәчәкләр.
Әйе, без мусульманнар икенче яктан карарга тиешбез. Без Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһның савабын өмет итеп эшләргә тиешбез. Һичшиксез Аллаһ Тәгалә дөньябызга да бәрәкәт бирәчәк шушы изгелегебез аша. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Инна рахматаллаһи қарибун минал мухсинин." Аллаһның рәхмәте якын ди кемнәргә ди? Шушы игелекле, изгелек кылучы бәндәләргә ди. Хәл җазаул ихсани илля ихсан ди. Изгелек кылучыга ди бары тик яхшылык, игелек кенә булачак ди. Һәм 6нчы сәбәп хәт үзегезгә күп калмады, яме? Ардыгыз инде. Һәм 6нчысы дуа кылу. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бик күп аятларда әйтә, дуа кылырга чакыра. Мин якынмын ди. Нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә? Ва кала раббукум уд'уни астаҗиб лакум ди. Гафир сүрәсенең 60нчы аятында миннән сорагыз ди. Мин якындыр ди. Менә без сораганда, иң беренче хаҗәтебез булганда, Аллаһтан сорар өчен башта кешегә мөрәҗәгать итәбез. Моны ярдәм ит әле, моны бир әле. Мусульман кешесе иң беренче кулларын күтәреп Раббысыннан ялварырга бурычлы. И Раббым, шушы эшемне җиңеләйт. И Раббым, шушы проблеманы чишергә ярдәм ит миңа. Аннары гына сәбәп кылырга, тырышырга кирәк. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ دَاعِ إِذَا دَعَانِ. Әгәр дә берәр кулым миннән сораса, мин аңа якындыр ди. Мин аңа җавап бирәчәкмен ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе. Җавап бирәчәкмен ди. Әйе, галимнәр әйтте, әгәр дә җавап килмәсә ди, аның эш хикмәте бар ди. Дуа сорады икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә я шунда ук җавап бирә, яки аның әҗер савабын ахирәткә әзерли. Ягъни дуа кылу ул гыйбадәт. Нинди генә гыйбадәт булмасын, аңа бер игелекле, изге гамәл языла. Без аның савабын күрәчәкбез ахирәттә. Яки өченче сәбәбе, шушы дуа сәбәпле Аллаһ Тәгалә сине берәр бәла казадан саклый. Шуңа да нинди генә хәлдә булмасак, Аллаһтан ялварыйк. Һәм инде соңгысы 7нче, ул да булса, менә безнең шушы төрле бәла казалар килү, бәрәкәтнең китүе, ризык кимүе, күңелдә тынгысызлык булуы гынахлар сәбәпле. Шушы гынахлардан сәбәп айырыр өчен безгә тәүбә, истигъфар кирәк. Менә бәрәкәтне дә бездән ала. Ризыкны да киметә. Булган акчадан да, булган байлыктан да тәм татмый башлауның сәбәбе ул гынахлар. Менә бүген көндә дә күрәбез, мул тормышта яшәсәк тә, кешедә карагыз, күпме суицид, күпме депрессия, күпме инфаркт, күпме стресс. Нәһәт тормышта яшибез бит. Монда күбегез олы буын вәкилләре, шулай бит. Сез барыгыз да яхшы беләсез, сез нинди чорда үстегез. Әби бабалар гел әйтә, хәзерге ни ул җәннәт белән бер ди. Әмма шушы җәннәт булуына карамастан, бу дөньяны шундый мул тормышта яшәшәктә кеше бәхетле түгел. Шуның сәбәбе гынах. Туганнар белән аралашу бетте. Әти-әнигә ихтирам юк. Балалар әти-әнисен санламый. Кайберләр картлар йортына илтеп куя. Кызларыбыз гаурәтләрен ачып йөри. Никахсыз яшиләр. Рибага машина, йорт алу гади хәләл әйбергә әйләнде. Бүген көндә бетте. Кешенең хәләл белән харам әйбере сөртелде гомумән. Динебездән бер түбәтәй калды да, бит сыпыру калды. Менә шушындый дәрәҗәгә төшкәнгә безгә килде шушындый бәла казалар.
Аннан котылу юлы бары тик нәрсә? Тәүбә, Аллаһка кайту, истигъфар кылу. Әгәр дә без тәүбәгә килеп Аллаһтан гафу сорамыйбыз икән, без тагын да батачакбыз. Әле бу бата башуның башы гына. Бу дөнья әле ул бетәчәк, әмма бит кайташлы урыныбыз бар. Бу дөньядан әле кашып котылып була. Авыртсак, уколын кадап тынычландыра алабыз. Акчабыз бетте икән, әҗәткә алып торып була. Алла сакласын инде, үй янды икән, яңадан төзеп була, машина ватылды икән, рәтләп була. Нинди генә бу дөньяда проблема булмасын, ахыр чиктән бәрибер аны шишеп була. Ул проблемадан качып була. Әмма бит тегендә баргач качып булмый. Анда ришвәт төртеп сатып алырлык судьялар да булмый. Безне яклаучы адвокатлар да булмый. Анда барачакбыз бары тик менә шушы сәламәт калып кенә коткара ала. Сәламәт калып булсын өчен, менә шушында сөйләнгән аят хадисләр белән яшәргә кирәк. Һәм менә шушы соңгысы тәүбә, истигъфар кирәк. Шушы гынахлардан арыну. Туганлык җепләрен ныгыту. Әти-әниләребезнең шалтырат хәлен белү, ярдәм итү. Балаларыбызга матди тәрбия бирү түгел, хайвани тәрбия түгел. Балаларыбызны бүген тәрбиялибез нәрсә белән генә? Хайванга нәрсә кирәк? Абзар кирәк, ашарына кирәк. Вакыты җиткәч инде сыерга үгез кирәк. Сарыгына тәкә кирәк. Без бит хайван түгел. Безгә бит Аллаһ Тәгалә акыл бирде. Безгә әзрәк балаларыбызны тәрбияләргә кирәк. Бар җәннәт, бар җәһәннәм, бар Аллаһ, бар изгелек, бар намус, бар кешелеклек дигән әйбер, бар туганнар дигән әйбер. Бар сине үстергән әти-әни, аларның хәлен белү, ярдәмләшү дигән. Бүген бит тәрбиялибезне, төп тәрбия бүген балаларыбызның. Квартиралы итү, машиналы итү, ирле хатынлы итү һәм эшкә урын. Бетте тәрбия шуның белән. Кем аның җанын тәрбияли? Әгәр дә аның күңелендә иман юк икән, әдәп әхлак юк икән, ул бит шушы сез алып биргән, без алып биргән квартирада да бәхетле була алмый. Әгәр дә иман юк икән, ул машинасы белән дә бит исән-имин йөрмәячәк. Эшендә дә, әгәр дә кешелеклек сыйфатын сакламыйча эшли икән, ул бит бәхетендә дә, эшендә дә җүнләп эшли алмаячак. Һәм Алла Субханаһу ва Тәгалә әйтә: истигъфар кылыгыз ди, гафу сорагыз ди. Күктән бәрәкәтле яңгырлар яудырымын ди. Бәрәкәтле маллар бирәмен ди. Һәм тәрбияле балалар белән шатландырымын ди. Алла Субханаһу ва Тәгалә Нух сүрәсенең 10 һәм 12 аятында әйтә: "Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара" ди. Истигъфар кылыгыз ди, Раббыгыздан гафу сорагыз ди, чөнки ул гафу итүче ди. Юрсилус сама алейкум мидрара ди, күктән ди, мидрар, бәрәкәтле, уңышлы яңгырлар яудырымын ди. Ва юмдидкум би амвали ва банин ва ядж'ал лакум джаннатин ва ядж'ал лакум анхара ди. Һәм ди бәрәкәтле ди. Хәерле балалар, маллар бирәмен ди. Һәм ахыр чиктә җәннәт белән шатландырырмын ди. Менә чыгу юлы нәрсә? Аллаһка кайту һәм истигъфар кылу. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.